ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਜਾਂ 3 ਬੱਕਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਤੁਸੀਂ ਦਹੀਂ ਲੈ ਲਓ। ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇਲ, ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜੈਕਟ ਆਪਣੀ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਿਰਿੰਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੇਫੜਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਮਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੱਕਰੀ ਚੋਲੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਪੱਠਿਆਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ। अस्सलाम वालेकुम जी, की हाल है सारे भरावां दा। उम्मीद करने सारे भरा ठीक ठाक होणगे। जिवें कि तुसीं जानदे हो मैं तुहाडा अपना भरा अली हमजा संधू, ते साडे चैनल का नाम है सिंधु गोट फार्म चादरा लाहौर। साडी सुबह का हो गया गाज, असीं आ गए हैं छत अपने जानवरों के कोल। पट्ठे छट्ठे जानवरों को पा दिते ने, जानवर माशाअल्लाह खांदे पे ने। कल लूसन की छुट्टी सी, अज लूसन आ गया। जानवर जिहड़े ने खुश हो के खांदे पे ने, जिन्होंने पानी शानी पीना पानी शानी पी रहे हैं, जिहड़ा शीरे वाला, ते जिन्होंने पट्ठे छट्ठे खाने ने पट्ठे छट्ठे खा रहे हैं। असी शीरे वाले पानी हर जानवर हर बंदे नूं दसने कि जिन्ना भी नवा बंदा या जिन्ने भी पुराने बंदे ने अपने जानवरों को लाजमी गर्मी के विच शीरे वाला पानी पियाओ, क्योंकि अंदर भी साफ कर दिंदा ते अंदर ठंडा भी रखता है। उंज शीरे की तसीर जिहड़ी गर्म है, पानी दे विच ठंडा हो जाता है। अज की वीडियो जिहड़ी नवे गोट फार्मर वास्ते बड़ी जिहड़ी लाजमी ते अहम है, क्योंकि अज की वीडियो दे विच असीं 3 ਤੋਂ 4 इंच के नुस्खे देसी दसांगे, जिन्हां नाल ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਨਿਊ ਗੋਟ ਫਾਰਮਰ ਬੰਦਾ है वो इन्हां दा इलाज भी कर सकता है, सारा कुछ कर सकता है। सब तो पहली गल अज की वीडियो च है कि शीरे के मतलब बड़े बंदे कमेंट करते हैं कि भाई कितों मिलता है, 1 नंबर या 2 नंबर कितों मिलता है, किन्ने का किलो पैंदा। तो ये नाल असी एक होर चीज़ ऐड करांगे, जिंदे बंदे को जेड़े बंदे को शीरे का पानी नहीं है या शीरा नहीं है, उनके कोल अवेलेबल नहीं है या उन्हें मिलता नहीं किधरों, साडे हिसाब नाल विकास भाई ने, तो उन्होंने को साडा जिहड़ा माल आंदा उहदे नाल शीरे की 1 गैलन जिहड़ी साडी आ जाती है हर मंथ बाद। घरेलू तुसी भी अपनी बकरियां नूं इंज दा पानी बना के दे सकते हो, पिया सकते हो कि जिन्हां नाल उन्हां दे अंदर ठंडे रहन। गर्मी वेखो ना, सौन भादरों का मौसम है, किसी टाइम बारिश पै जाती, किसी टाइम घुट लग जाता है, जानवर जिहड़ा अंदरों थोड़ा जिहा डिस्टर्ब हो जाता है। तुसी घर भी आधा किलो दही ले लवो, या जिन्ने जानवर ने तुहाडे माशाअल्लाह साडे कोल तकरीबन हुण 14 15 17 जानवर ने, तो साडी तो जिहड़ी 2 किलो दही भी घट जाएगी। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਜਾਂ 3 ਬੱਕਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਦਹੀਂ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ आधा किलो ਜਾਂ 1 किलो, जिन्ने ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ ਜਾਨਵਰ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। आधा किलो ਤੁਸੀਂ ਦਹੀਂ ਲੈ ਲਓ। ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਲਵੋ ਤਕਰੀਬਨ 100 रुपए की शक्कर, 100 रुपए की तुसी शक्कर पा लो। तो काला नमक तो हर घर च होएगा, काला नमक ले लो। काला नमक पा के उहदे विच पाओ पानी, चंगी तरह मिक्स करके अपने जानवरों को पियाओ। ये नाल जिहड़ियां स्किनां ने जानवरों दीयां वो भी धुप दे विच चमकणगियां ते जानवर अंदर ठंडे भी रहणगे। यह जिहड़ा जे बड़ा काबले एतबार जिहड़ा नुस्खा है असीं दोस्तां नाल शेयर करने पे हैं। जिन्ना चर असीं शीरा खुद इस्तेमाल नहीं सा करदे या साडा शीरा नहीं सी आंदा, असीं अपने जानवरों नूं यही चीज़ां 4 जिहड़ियां सानूं पानी च पिआने सां। तुसी अज तो तकरीबन 2 साल पहले वाली वीडियो जिहड़ी जुनैर भाई ने आए सन मेरी छत ते, साडी छत ते विजिट करके गए सन साडी छत ते, उहदे विच जानवरां दीयां रात दे टाइम ते बल्ब असीं लाया सी, एक LED लाइट लाई सी ते ओहदी वजह नाल रोशनी सी, उहदे विच जानवर इंज चमका मारदे पे सन। वो मैनूं बार बार वीडियो दे विच यही पुछदे पे सन कि भाई तुसीं अपने जानवरां नूं इंज दा की दिंदे हो जिहदे नाल तुहाडे जानवर जिहड़े ने वो चमका मारदे पे ने। सब तो पहली गल ते है साडे वंडे दे विच तेल दी मिकदार ज़्यादा हुंदी है। सब तो पहली गल है कि तेल जिहड़ा भी जानवर है उन्होंने चंगा है तुसी सर्दियां च कर लोगे, सर्दियां दे विच जिहड़ा मिठा तेल जानवर वास्ते सोना है। गर्मियां दे विच तुसी तारे मेरे दा ले लवो या सरों दा ले लवो, ये दोनों तेल ही जानवरों नूं VIP ते बेस्ट ने। तेल देने के मतलब दूसरी गल है कि तेल कभी भी जिहड़ा नवा बंदा है, जिहड़े पुराने बंदे ने साडे वर्गे जिन्हां नूं 7-7 8-8 साल हो गए ने, वो अपनी बकरी नूं तेल दे सकते हैं सिरिंज दी नाल। जिहड़ा नवा बंदा है वो डायरैक्ट अपनी बकरी नूं जो तेल दे दिंदा है सिरिंज दे नाल, वो जाके बकरियां दे अंदर फेफड़ियां ते लग जांदा है, जिस दी वजह नाल बकरियां चमक ते नहीं पांदियां है पर जिंदगी तो हथ धो पैंदियां ने। तेल तुसी जिहड़ा भी दिओ, मिठा दिओ, तारे मीरे दा दिओ या सरों दा दिओ, वो किसी चीज़ च रोटी च गुन के दे देवो, चोकर च मिक्स करके दे देवो या पानी च मिक्स करके पिया दिओ। तेल जदों भी जानवर नूं देना है, खास तौर पर नवे बंदे जिहड़े ने वो अपने जानवरों नूं तेल इंज देन। तेल कभी भी अपनी बकरियां नूं डायरैक्ट ना दिओ जिहड़ा बंदियां नूं देना नहीं आंदा। मैं नालों नाल गल जिहड़ी वो क्लीयर करी आ रहा कि जिहड़ियां बंदियां नूं तेल डायरैक्ट नहीं देना आंदा। कई बंदे वीडियो कमेंट करनगे कि जिन्हां नूं देना आंदा है, तो इस वास्ते मैं गल सब तो पहले क्लीयर कर दी है कि तेल जिहड़े बंदियां नूं देना आंदा है वो डायरैक्टली दे सकते हैं, तो जिन्हां नूं नहीं देना आंदा, जिहड़े नवें इस शौक च वड़दे पे ने, वो कभी भी डायरैक्ट अपने बंदियां अपने जानवरों नूं तेल
ਨਾ ਦਿਓ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕਈ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵਾਹਵਾ ਸਾਰੀ ਤਾਦਾਦ ਨਾਲ ਕਿ ਭਾਈ ਬੱਕਰੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਲਾਂਦੀ ਪਈ, ਜਾਂ ਬੱਕਰੀ ਦੁੱਧ ਘਟਾ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੱਕਰੀ ਨੇ 2 ਜਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦੇ ਪਏ। ਦੁੱਧ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਹੈ ਦੇਸੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਐਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਨੁਸਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਕੂਨ ਮਾਹੌਲ ਵਾਲਾ ਨੁਸਖਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਫੇਦ ਜ਼ੀਰਾ ਲੈ ਲੈਣਾ 100 ਗ੍ਰਾਮ, ਹਰ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਪੰਸਾਰ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਂਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। 100 ਗ੍ਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਸਫੇਦ ਜ਼ੀਰਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਲੈਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਗੁੜ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁੜ ਨੇ ਉਹ ਵੀ 2 ਨੰਬਰ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁੜ ਵੇਖ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ 1 ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਤੇ 2 ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ। ਪੁਰਾਣਾ ਗੁੜ ਤੁਸੀਂ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 150 ਗ੍ਰਾਮ ਪਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਸੂਜੀ, 150 ਗ੍ਰਾਮ ਸੂਜੀ ਪਾ ਲਓ। 150 ਗ੍ਰਾਮ ਸੂਜੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 150 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਲੈਣਾ ਡਾਲਡਾ ਘਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਡੀਆਂ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਦਾ। ਇਹ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ 5ਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੇ ਨੇ ਹਾਲੋਂ ਦੇ ਬੀ। ਹਾਲੋਂ ਦੇ ਬੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪੇਂਡੂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਲੋਂ ਦੇ ਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਸਾਰੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਹਾਲੋਂ ਦੇ ਬੀ ਲੈ ਲਓ। ਹਾਲੋਂ ਦੇ ਬੀ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਘਿਓ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਨ ਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਟੇ ਨੂੰਮਾ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਆਟੇ ਨੂੰਮਾ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 1 ਜਾਂ 2 ਜਾਂ 3 ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਜਿਸਾਮਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਰਾਣੀ ਬੱਕਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ 2-3 ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ 2 ਜਾਂ 3 ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸਾਮਤ 'ਚ ਬੱਕਰੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਚੱਡਾ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ 2 ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 3 ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 3 ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਸਾਮਤ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 39 ਇੰਚ ਹਾਈਟ ਹੈ, ਤੇ 42 ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਸੋਰੀ 39 ਇੰਚ ਪਈਆਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਾਲੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਬੜੀ ਵਿਛਾਲ ਮਾਰੇਗੀ ਤੇ 33-34 ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ 5 ਗੋਲੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਘਰ ਰੱਖ ਲਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਂਸੀ ਦਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਦਰਬਦਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। 2 ਗੱਲਾਂ। ਤੀਸਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸੌਣ ਭਾਦਰੋਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਇੱਧਰੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਨਵਰ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਗੋਟ ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਲੋ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਲੱਗੀ ਹੋਣਾ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਅੱਜ ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਵੇਖੋ, ਗਰਮੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੀਰ ਪੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜੇ ਹੁਣੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਲਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾ ਲੈਣਗੇ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨਜ਼ਲੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣਗੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਤੁਸੀਂ 6 ਤੋਂ 7 ਲੈ ਆਵੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਗੁੜ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੱਤੇ 5 ਤੋਂ 6 ਲੈ ਆਵੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰੇਲੂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਸ਼ਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 1 ਪੈਕਟ ਉਹਦਾ ਲੈ ਲਓ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 5 ਜਾਂ 6 ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। 5 ਜਾਂ 6 ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅਦਰਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਜਾਂ 12 ਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ 15 ਜਾਂ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਅਦਰਕ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਅਦਰਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜੇ ਘਰ ਸੁੰਡ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਨੇ 'ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁੰਡ ਲੈ ਲਵੋ, ਉਹਨੂੰ 1 ਕੱਪ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਇਹਨਾਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਉਬਾਲ ਲਓ। ਉਬਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਪ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਗੁੜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁੜ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ 15 ਗ੍ਰਾਮ ਇਸਤੇਮਾਲ। 15 ਗ੍ਰਾਮ ਗੁੜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਣ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ 1 ਸੀਸੀ 10 ਸੀਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ 2 ਜਾਂ 3 ਵਾਰੀ ਰੋਜ਼ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਲਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਸ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਲਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ 2 ਤੋਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੇ WhatsApp 'ਤੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ, WhatsApp, Facebook ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ WhatsApp ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅੱਜ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਨਵੇਂ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ 2 ਤੋਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਚੌਥਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਸਖਾ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਸੁਬਾ ਭਾਈ ਸਨ ਮੇਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਸੀ TikTok 'ਤੇ ਵੀ ਤੇ WhatsApp 'ਤੇ ਵੀ ਕਿ ਭਾਈ ਬੱਕਰੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 3.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਠੇ ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਥਣ ਉੱਚਾ ਤੇ ਇੱਕ ਥਣ ਨੀਵਾਂ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਥਣ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਫਾਈਬਰੋਵਿਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸ਼ਰਬਤ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁੰਦਾ ਚਿੱਟੀ ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਵੋ ਫਾਈਬਰੋਵਿਟ। ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲੈਣਾ। 100 ਗ੍ਰਾਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 100 ਸੀਸੀ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲਓ
100 ਸੀਸੀ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 30 ਸੀਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਗੱਭਣ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਗੱਭਣ ਹੋ ਗਈ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਭਣ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਥਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸੂਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਸੂਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਸਾੜੂ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਬੱਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੁਸਖਾ, ਇਹ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਜੇ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ 130 ਸੀਸੀ ਪਾਣੀ ਪਿਆਓ ਸਿਰਿੰਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਫਜ਼ਲੇ ਖੁਦਾ ਬੱਕਰੀ ਜਦੋਂ ਸੂਣ ਤੇ ਆਏਗੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਥਣ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਜਾਏਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਥਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਚਲਾਂ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਜੋ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਬੱਕਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਥਾਣੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਥਾਣੇ ਦਾ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਆਏਗੀ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਭਣ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਹੀ ਨੁਸਖਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਜ਼ਮਾਵਾਂਗੇ। ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਅਜ਼ਮਾਨ ਲੱਗੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ ਥਣ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਲਕਾ ਦੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਥਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੋਈ ਬੈਡ ਕਮੈਂਟ ਨਾ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਤੇ ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਬਰੋਵੇਟ ਵਾਲਾ ਨੁਸਖਾ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਮਰਾਣੀ ਇਹਨੂੰ ਮਲਕਾ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 1.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਭਣ ਹੈ। ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਦੋਂ ਬੱਕਰੀਆਂ 2-2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਭਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਨੀ ਪਿਆਉਣ 12-1 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪੱਠੇ ਨੂੰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਸ਼ਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 2 ਪੂਲੇ ਬਚੇ ਹਨ ਉਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਿਆਉਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਬਾਲਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਨੀ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੱਠੇ ਛੱਠੇ ਖਾਣੇ ਨੇ ਪੱਠੇ ਛੱਠੇ ਖਾਣਗੀਆਂ। ਕੂੰਜ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਸੀ ਤੇ ਡਰ ਗਈ ਦੇਖ ਕੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੋਵਾਂਗੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੇਖ ਲਵੋ। ਥਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਰੀਚੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਚੋਈ ਦੀਏ। ਖੁੱਲੀ ਚੋਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨੱਚਦੀ ਟੱਪਦੀ ਜਿਹੜਾ ਭੁੜਕਦੀ ਬੜਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਵੀ ਰੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਥਣ ਧੋਵਾਂਗੇ। ਧੋਣ ਨਾਲ ਥਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ये ਥਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਪਏ, ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਕੜਾ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਥਣ ਹੱਥ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਸਹੀ। ਮੱਖੀ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਪਈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੁਟਾਪਦੀ ਪਈ ਹੈ।
हाँ हाँ की बन गया लो जा जी माशाल्लाह बकरी चोली है सारी ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਪੱਠਿਆਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ। ਛੱਤ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਵੰਡਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਸਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਛੱਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆਈਏ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ। ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਛੱਤ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਹੁਸੜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਨੀ ਪਿਆਉਂਦੇ ਆ। लो जी जिन्ना वारो वारी करके पानी पीना पानी शानी पी लैन। माशाल्लाह वो देख सकते हो बच्चे भी छाते आ गए ने, जानवर जेडे ने पानी शानी पी रहे हैं। मौसम जेड़ा सी अज सुबह का जेड़ा ही वो तकरीबन 12-20 तक जेड़ा है गर्म रहा है, बाकी उस तो बाद ते हवावां चलदियां रहियां ने ठंडियां। लाहौर दे विच ते यही कंडीशन सी अज। हुण जेड़ा है वो खलोते ने। उम्मीद करने वेखण वाले भरावां नूं अज दी वीडियो पसंद आई होएगी। जे वीडियो पसंद आई है तो करो लाइक ते शेयर, चैनल नूं करो सबसक्राइब ते सानूं दिओ इजाजत। अल्लाह हाफिज़।